प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथमे सर्वशक्तिमान प्रभु आपण परमेश्वर को धन्यवाद दिए। तत्संगे संगे प्रभुंकर दास किशोर दिगाल और प्रत्येक प्रभुंक दासगण को जो मान कि आरबीएफ जड़ित होती विशेषकर प्रभु को लोक मान युव कंपन कार्यक्रम जड़ित होता मो प्रियर भाई और भौणी मान छोट बड़ प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मोर शुभेच्छा शुभकामना एवं हार्दिक नमस्कार ज्ञापन करे। प्रभु नाम धन्य हो जे आज यही प्रकार कार्यक्रम जड़ित हो निजक खुशी और आनंदित मन करे। मु भावुची आपण माने मध्य मो विश्वास करे जे आपण माने मध्य खुशी अनुभव करूछंती कारण मु बहुत खुशी एही कार्यक्रम रे जड़ित होई। आरबीएफ रा प्रत्येक कार्यक्रम द्वारा अनेक आशीर्वादित होउछंती। मु मिलन मो जीवन अनुभव विषय में किसी कहवाक चाहे जे विशेषकर यही आरबीएफ युव कंपन कार्यक्रम विषय रे यही कार्यक्रम युवा युवती मानकर एक आशीर्वाद माने एक प्लाटफॉर्म अटे जहाँकि आम शिखि पारुछु जानी पारुछु बुझी पारुछु जहाँ बुझु नथिलु जहाँ शिखि नथिलु जहाँ जानी पारु नथिलु से विश्वर प्रत्येक द्वंद्वर आम मुक्त होगा पाई यह एक सुंदर कार्यक्रम अटे। यही कार्यक्रम द्वारा मु बहुत आशीर्वादित अटे। विशेषकर ए मासर थीम जहाँ थिला जे फ्रूटफुल क्रिश्चियन लाइफ मोर प्रियर भाई एवं भौणी माने प्रकृत रे फलपूर्ण जीवन क्रिश्चियन जीवन अटे। कारण जे प्रकार की गोटे वृक्ष रे फल थाए से प्रकार एक क्रिश्चियन जीवन रे मध्य आत्मिक फल रहिबार आवश्यकता अटे। जदि फल रहिबार आवश्यकता अटे कि प्रकार फल फलिबा ताहा जानिबार आवश्यकता अटे। जेमति कि जणे गोटे वृक्ष रे फल फलिबाकु हेले अनेक विषयर जत्नर जलर खाद्यर आवश्यकता रही अछि। ठीक सही भली आमे माने जदि फल फलिबाकु हेले आमानकर कोन कोन आवश्यकता अटे। आमानकर जीवन रे जत्न जे प्रकार के ठीक रास्ता रे चलिबा आत्मिक आहार को भोजन करवा ए प्रत्येक विषय आउ यही सकल विषय यही युव कंपन कार्यक्रम देखा पाई पारुछि। विशेषकर ए मासर थीम अनुसार जे फलपूर्ण क्रिश्चियन जीवन रही मूल विषय को धरिकी यही 4 गोटी युव कंपन कार्यक्रम आम देखिछु। यही कार्यक्रम रे प्रभु दास माने विभिन्न प्रकार शिक्षा दे विशेषकर 12 थर फलदायक जीवन वृक्ष नो रूट नो फ्रूट ग्रेटेस्ट फ्रूट इज लव यही प्रकार विभिन्न विषय आम शुणा पाइलु। यही सकल विषय द्वारा मु आशीर्वादित अटे अनुग्रहित अटे। अनेक विषय शिखि पारिछि जहाँकि मोर आत्मिक जीवन रे वो प्रभु रे बढ़िबारे यह साहाय्य कर अटे। प्रियर प्रभु कतिर भाई एवं भौणी माने जे प्रकार की मनुष्यर 4टी माने विभिन्न स्तर थाए जे बाल्य अवस्था किशोर अवस्था युवक अवस्था वृद्ध अवस्था ए प्रकार विभिन्न अवस्था मध्य युवक अवस्था हूँ सबुठार इम्पोर्टाट आउ यही अवस्था जहाँ की भविष्य को आमे देखा वर्तमान विषय को आमे ठीक रे प्रस्तुति यह हूँ प्रस्तुतर अवस्था आउ यही प्रस्तुत समय आमको ठीक गाइडलाइंस दरकार अच्छी ठीक उपदेश दरकार अच्छी। यही प्रत्येक विषय मुझे युव कंपन कार्यक्रम देखा पाई पारुछि। विशेषकर जे प्रकार की गेम्स रे एनिमेशन वीडियो रे लाइव स्टोरी रे ईश्वर वाक्य द्वारा प्रभु दास मान द्वारा प्रत्येक विषय द्वारा मु आशीर्वादित अटे जहाँकि मो आत्मिक जीवन रे विशेषकर आमानकर मानसिक स्तर आमानकर शारीरिक भाव आत्मिक भाव वृद्धि पाइबा पाई कृष्णଙ୍କ निकटरे सिद्ध आड़ को अग्रगति हेबा पाई एक उत्तम युवक एवं युवती एक उत्तम यौवन अवस्था को कटेबा पाई एक ठीक मार्गदर्शिका बोली मु विश्वास करुछि। मु आशा करे आपण माने मध्य ए कार्यक्रम द्वारा आशीर्वादित होयछंती कारण मु बहुल परिमाण रे एही युव कंपन कार्यक्रम द्वारा आ विशेषकर ए मासर जे प्रकार की आमे सुनिलु जे फ्रूटफुल क्रिश्चियन लाइफ यही कार्यक्रम द्वारा यही थीम्स रो शिक्षा चेतना द्वारा बहुत आशीर्वादित और अनेक विषय शिखी अच्छी जहाँकि मो जीवन को सजाड़ा पुनर्गठन करने कृष्ण निकट में अग्रगति हो निकट बढ़ा को सहायक हो तेणुक मो विशेषकर प्रभु को धन्यवाद दिए। तत्संगे संगे प्रभु दासगण को वो विशेषकर यही
ଯୁବକମ୍ପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଥିବା ମୋ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଭୂତିର କଥା କହୁ କହୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାହା ଲେଖା ଅଛି ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ। ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶାଖା। ଯେ ମୋଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ଯାହାଠାରେ ରହେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ, କାରଣ ମୋ ବିନା ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି କରିପାର ନାହଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମୋର ଅନୁଭୂତିର କଥାରୁ ଆଉ ଏହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ମୋତେ ପୁଣି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁଥ୍ କ୍ୱିକ୍ ସେସନରେ ଆମେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ୍ ବା ଫଳବନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଟପିକକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖି ଆସୁଅଛୁ। ଅନେକ ସେଗମେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ପୁଣି ଗଛର ଜୀବନରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ହେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ପାରିଛି? ଥରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକର ସୃଷ୍ଟିରୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ଫଳିବା ବା ଫଳବନ୍ତ ହେବା ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଫଳିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଫଳ ନ ଫଳିଲେ ଆମେ କଟାଯିବା। ଫଳହୀନ ଜୀବନ ଏକ ଶୁଖା ଗଛ ପରି। ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ଫଳ, ନା ପତ୍ର, ନା ଛାଇ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏପରି ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ଆମେ ଯେବେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖୁ, ସର୍ବପ୍ରକାରର ଅଧର୍ମ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଲୋଭ, ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ବୋଧ, ବିବାଦ, ଛଳନା ଓ ମନ୍ଦତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, କର୍ଣ୍ଣଜପ, ନିନ୍ଦା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଦାମ୍ଭିକ, ଅହଙ୍କାରୀ, ଅପହରଣତା, ଦୁଷ୍କର୍ମର ଉତ୍ପାଦକ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଅନାଜ୍ଞାବହ, ନିର୍ବୋଧ, ନିୟମ ଭଗ୍ନକାରୀ, ସ୍ୱାଭାବିକ, ସ୍ନେହରହିତ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାରୁ 65% ୟୁଥ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 4 ଲକ୍ଷରୁ ବି ଅଧିକା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜେଲରେ ଜୀବନ କାଟୁଅଛନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ନା ବନ୍ଧୁମାନେ? ହଁ, ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦାସ ବା ଡିପ୍ରେସନରେ ପଡ଼ି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ଅଟେ ପ୍ରିୟମାନେ? କ'ଣ ଭଙ୍ଗା ସମ୍ପର୍କ, ଖରାପ ସଙ୍ଗତି, ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କି ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ? ଏହା ତ ଫଳ ବିହୀନ ଅଟେ ପ୍ରିୟମାନେ। ଏଥିପ୍ରତି ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଗଛ ମୂଳରେ କୁରାଢ଼ୀ ଲାଗିଅଛି। ଯଦି ଗଛ ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ହଣାଯାଇ ନିଆଁରେ ପକାଯିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଜଣେ ଭଉଣୀକୁ ଜାଣେ। ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବିଷୟ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛି। ସେ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଶିବା। ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲୁ ଆଉ ସେ ଭଉଣୀ ମୋର 3 ଇୟର୍ସ ସିନିୟର ଥିଲେ। ସେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଦିବାରାତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଆସିଲେ ସେ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପଠାନ୍ତି। କ୍ଲାସକୁ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଇବଲକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେହି ଯଦି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁହେ କି କାହାର ନିନ୍ଦା କରେ, ସେ ନିଜ କାନ ବନ୍ଦ କରି କୁହନ୍ତି, ଏପରି କହିବା ଭଲ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏହିସବୁ ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏସବୁ ବିଷୟ କଥା ହୁଅନି ପ୍ଲିଜ୍। ଏମିତି କହି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଭଉଣୀ ବହୁତ ନମ୍ର ଆଉ ପ୍ରେମକାରୀ। କେହି ତାଙ୍କ ପରିହାସ କଲେ କି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ହସିଲେ କି ତାଙ୍କ ମଜାକ ଉଡ଼େଇଲେ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଗୁଆ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ
ବହୁତ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ ସେ ଏତେ ସବୁ ବିଷୟ କୋଉଠୁ ଶିଖୁଥିଲେ ବା ଜାଣିଲେ, କାରଣ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ସେ ଶିଖିବାକୁ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣି ସବୁବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲୁ। ଟିଚର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏତେ ବିଷୟ ସବୁ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି? କାରଣ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଫଳ ଫଳିବାର କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ କିପରି ଫଳ ଫଳିପାରିବା? ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଲୁକ 3:8 ତେଣୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା କିପରି କରିପାରିବା? ଗଛକୁ ଫଳ ଫଳିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବୀଜ ବୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ବଢ଼େ ଚାରିପାଖରେ ଖୋଳି ଖତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଛକୁ ଫଳ ଫଳିବାକୁ ହେଲେ ଗଛକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ହେଲେ ସେ ଫୁଲ ଫୁଟି ଉତ୍ତମ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳି ପାରିଥାଏ। ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ତାହା କରିପାରେ? ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ରୂପ ବୀଜ ବୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମ ଜୀବନର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଖୋଳି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହି ଖତ ରୂପ ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷାରୁ ଆଉ ଶାସନକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପରି ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରୂପ ଜଳରୁ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଖାଲି ଫଳ ଫଳିଲେ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମକୁ ଫଳ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହା କିପରି? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତ ବଳ ଆଉ ଜ୍ଞାନକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟରେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କୁପଥରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି ବା ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଆଉ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରି ଉତ୍ତମ ପଥ ଦେଖାଇବା, ଏହା ହିଁ ଆମର ଉତ୍ତମ ଫଳ ଅଟେ। ଆଉ ଉତ୍ତମ ଫଳ କ'ଣ ଅଟେ ପ୍ରିୟମାନେ? ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ଭଦ୍ରତା, ପରୋପକାରିତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା, ଆତ୍ମସଂଯମ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅବହେଳା କରୁଛୁ କି ତୁଚ୍ଛ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଘେନି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏହା ନ ଜାଣି ତୁମ୍ଭେ କି ତାହାଙ୍କ କୃପା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତା ରୂପ ଧନ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବେ ପ୍ରିୟମାନେ? ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଛୋଟ ଶିକ୍ଷାରୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।